begin this special day right here at this very moment. As is tradition, we commence Chamaral 2025 art exhibition with a ceremonial ribbon cutting. I request the dignitaries to kindly come and cut the ribbon. All about nurturing expression, building confidence, and giving space for creativity to bloom freely and to honor the spirit of growth and inspiration. We are truly privileged to have with us two remarkable individuals who have joined us as chief guests. Mr. S.S. Murthy, production designer, Tamil film industry, and Mr. Martin Donraj, cinematographer, Tamil film industry. On our behalf, a heartfelt welcome to both of you, sir. We are equally honored to welcome our guest of honor, Mr. M.D. Ravichandran. Mr. D. Ravichandran, lecturer, Department in charge, Department of Arts and Culture, Government College of Fine Arts, Chennai, for the day. A very warm welcome to you too, sir. And also a warm welcome to Martin sir's friend, Sura, for this, and his name is Suka, please kindly pardon me. And a very warm welcome to you too, sir. To the felicitation of our esteemed guests for taking the time to be here, for inspiring our young artists, and for adding grace and meaning to this special day. I kindly invite Mr. Thangamogan to present the bouquet and memento and gift to our chief guest, to the S.S. Murthy, production designer, Tamil film industry. To present the memento to Thiru Martin Donraj, cinematographer and Tamil film industry. Sir, grandfather of our young exhibitors Dharmika, Ilakya and Aditi, kindly come forward and present the memento to Thiru Martin Donraj, cinematographer, Tamil film industry. I now invite Mr. Shrikant, father of our young artist Viraj, to present the memento to our guest of honor, Mr. D. Ravichandran. I request Ms. Saranya ma'am, mother of our student artist, Dakshan. Now it's time to hear from the heart behind Chamaral 2025, the person who has not only envisioned this platform, but nurtured the talents of every child whose art adorns these whole walls today. A passionate artist, a mentor, and the driving force behind this collective celebration, our beloved Mr. Thangamogan sir, Managing Director, Chitram Fine Arts Academy, has been the instrumental in shaping this Chamaral 2025. Ladies and gentlemen, மிகுந்த பெருமையுடன் பேரானந்தத்துடனும் எங்கள் ஆசிரியர் தங்கமோகன் அவர்களை Chamaral 2025 பற்றி சில வார்த்தைகளை கூறும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். இன்று என் மாணவர்களின் எண்ணங்களையும் கற்பனைகளையும் ஓவியமாய் உருமாற்றி
அதை ஒரு கண்காட்சியாக தொகுத்து அமைத்திருக்கின்றோம். ஒரு ஆசிரியனாக என் மாணவர்களோடும் அவர்களது பெற்றோரின் ஒத்துழைப்போடும் சேர்ந்து ஒன்றாக நெடுந்தூரம் பயணித்த ஒரு அனுபவம். அதன் வெளிப்பாடே இந்த வண்ணமிக்க ஓவிய கண்காட்சி சித்திரம் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் அகாடமியின் சமாரல் 2025. முதலில் தன் பிஞ்சு விரலால் கிரையான்ஸை பிடித்து பழகும் குழந்தை தன் எண்ண ஓட்டங்களை வண்ணத்தாலும் வடிவத்தாலும் அழகாக வெளிப்படுத்தும் இளம் மாணவர்கள் மற்றும் பரபரப்பான வாழ்க்கையின் ஓட்டத்தில் தான் கொண்ட அந்த ஓவிய ஆற்றலை மீண்டும் பழகி பார்க்க என்னிடம் பயிலும் பெரியவர்கள். இவர்கள் மத்தியில் என் வயது மட்டும் நகராமல் இளமையாகவே இருப்பது போல் உணர்வதில் எனக்கு ஒரு பெருமிதம்தான். இன்றைய ஓவிய கண்காட்சி சமாரல் 2025 சித்திரம் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் அகாடமியின் 2வது ஓவிய கண்காட்சி ஆகும். தாங்கள் இங்கு காணப்போவது திறமை மட்டுமல்லாது அதன் பின் இருக்கும் நம்பிக்கை மற்றும் அயராத முயற்சியாகும். ஆன்லைன் கிளாஸ் மூலமாக வெளிநாடுகளில் பயிலும் என் மாணவர்களின் ஒரு சில ஓவியங்கள் நாடு கடந்து வந்து இன்று இந்த கண்காட்சியில் இடம்பெற்றுள்ளதை தெரிவித்துக் கொள்வதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன். இந்த குழந்தைகளை பெரிய கனவு காண்பதற்கும் அதன் திறன்பட வரைவதற்கும் மற்றும் என் எண்ணத்தை அஞ்சாமல் வெளிப்படுத்துவதற்கும் தாங்கள் வருகையின் மூலம் ஊக்குவித்ததற்கு மிக்க நன்றி. Every event becomes truly remarkable when it is graced by someone whose journey inspires, whose work speaks volume, and with those present uplift the entire gathering. With great admiration, I now introduce our chief guest, Thiru S.S. Murthy, production designer, Tamil film industry. It is my absolute honor to introduce to you a man whose journey from a small village to the big screens of Indian cinema is nothing short of inspiring. Thiru S.S. Murthy, a celebrated art director with a story as powerful as he creates. Born and raised in Erundurpettai in a modest village, Murthy sir grew up dreaming not of cinema. Children, please note, he dreamed not of cinema, with hopes of playing but cricket, with hopes of playing for Tamil Nadu state team. But life, as they say, had other plans. His brother, Mr. Selvaraj, recognized his gift for drawing and took a bold step. He pulled him off the cricket grounds, gave him ₹50 and packed him off in a bus to Chennai to appear for the entrance exam for Government College of Fine Arts. Out of 1,500 students, only 8 students were selected, and yes, he made it. He graduated in the year 2003 with a degree in painting. From there, the creative journey began. He first worked as an animator, mastering software like Flash, Maya, and Teddy. And he was the highest paid animator in his times. But his heart was not set on cinema. His first film in the film industry was as assistant art director in Vasool Raja MBBS. And from that humble start, he went on to work in 36 films in the same role. In 2009, he got his big break as art director with the first film, Aval Peyar Tamilarasi. And there was no looking back from then on. Since then, he has worked on landmark films like Kirumi, Andavan Kattalai, Mirudan, Take Take Take, and The Legend, and many more. His 50th film as art director is the much appreciated Tangalan, a period film set in the 19th century. Murthy sir is known for his deep commitment to historical accuracy, and in Tangalan, his research into traditional props, architectures, and environmental aesthetics is truly commendable. He is also a master in the world of advertising, having worked on over 300 films as art director. Among all his work, his favorite includes Andavan Kattalai, Tik Tik Tik, and one closest to his heart is Tangalan. His contribution to cinema has earned him several accolades, including Behind Hood Awards, Black Sheep Award, International Film Festival Award, MGR Shivaji Award, and most recently the Provoke Lifestyle Award 2025 for Best Art Director of the Year. I now invite our chief guest, Thiru S.S. Murthy, to address the gathering. அனைவருக்கும் வணக்கம். அதிகமாக பேச தெரியாது. அதான் வந்த உடனே இந்த ஓவியங்கள்லாம் பார்த்த உடனே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. எங்கள் அப்பா அடிக்கடி சொல்லிட்டு இருப்பார், சின்ன வயசில் நான் சும்மா சின்னதாக தான் வரையும் போது அப்பா சொல்லுவார், இயற்கையால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் மட்டும்தான் ஓவியர்களாவோ இல்லை கலைஞர்களாவோ இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு. நான் இங்கே வந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. இந்த வயசில் இந்த குழந்தைங்களால் இப்படி ஒரு ஓவியம் வரைய முடியுமா அப்படின்றது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. நான் காலேஜ் படித்து 2003 காலேஜ் முடித்தேன், எக்மோர் காலேஜ் தான்.
ஆனால் அது வரைக்குமே இந்த எல்கேன்றது பெரிய கனவு. எங்களை மாதிரி ஓவியர்களுக்கு எல்கேவில் ஒரு எக்ஸிபிஷன் வைக்கணும் அப்படின்றது பெரிய கனவு இருக்கும். அப்போவே அது பெரிய பொருட்செலவாக இருக்கும். ஆனால் அது மாதிரி ஒரு இடத்துல இந்த குழந்தைகள் வைக்கிறாங்கல்ல, அவங்களுக்கு அந்த பெற்றோர்கள் ஊக்குவிச்சு இந்த இடத்துல ராஜ் தங்கமோகன் மாதிரி ஒரு ஆசிரியரால் இந்த இடத்துல வந்து அந்த ஓவியர்களோட அந்த குழந்தைகளோட ஓவியங்கள் இந்த வாழை ஃபுல்லாக அழகாக்குறதுக்குள்ள அது ரொம்ப பார்க்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. என்னால் கடைசி வரைக்குமே எல்கேயில் வந்து எக்ஸிபிஷன் வைக்கவே முடியல. அவ்வளோ ஒரு பொருட்செலவும் அவ்வளோ ஒரு நேரமன்மையும் இருந்தது. அந்த இடத்துல உங்கள் குழந்தைகள்லாம் அவங்க இந்த ஓவியங்களை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. என்னோடய ஆர்ட் எக்ஸிபிஷன் மாதிரியே ஒரு ஃபீல் இருக்குது. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ரொம்ப இது மாதிரி குழந்தைகளை வந்து ஊக்குவிச்சுட்டே இருங்க. அவங்களுக்கு இது ஒரு பெரிய ஒரு வாழ்க்கையை கொடுக்கும். என் கூட படித்தவங்க நிறைய பேர் இருந்தாங்க. கல்லூரியிலும் சரி, ஸ்கூல் படிக்கும்போது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்கல்ல, நீ வரைஞ்சி என்ன பண்ண போகிற, உன்னால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது, உனக்கு ஒரு வேளை சோறு கூட கொடுக்காதுன்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க எங்கள் அண்ணன்ட்ட. எப்போ பார்த்தாலும் ட்ராயிங் அப்படி இருக்கான், கிரிக்கெட் அப்படி இருக்கான் அப்படின்னுவாங்க. ஆனால் கடைசி இப்போது எனக்கு இந்த ஓவியம் தான் எனக்கு இப்போ வரைக்கும் எனக்கு சாப்பாடு போட்டுட்ருக்கு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 37 படங்கள் வந்து உதவி கலை இயக்குனராக ஒர்க் பண்ணேன். இப்போது 52வது படம் நான் வந்து கலை இயக்குனராக நான் தனியாக இண்டிவிஜுவலாக 52வது படம் இப்போ வந்து ரஞ்சித் அவரோடது வேட்டுவும் போயிட்டுருக்கு, சிம்போட 50வது படம் போயிட்டுருக்கு, கார்த்தியோட படங்கள் போயிட்டுருக்கு. இந்த ஓவியம் தான் எனக்கு அந்த வாழ்க்கையை கொடுத்துருக்கு. எனக்கு ஒரு புது கதவு ஓப்பன் பண்ணிடுச்சு. என்னை பற்றி இந்த உலகுக்கு வந்து தெரியப்படுத்த இந்த ஓவியம் தான். ஓவியம் வந்து ஒரு மனிதனை வந்து ரொம்ப சாந்தமாக வச்சுக்கும், அவனுக்கு ஒரு பெரிய பேராற்றலை தரும். அவனோட எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தாலும் அதை வந்து அவனை அங்கேருந்து வெளியில் கொண்டு வரும். எனக்கு இந்த ஓவியம் தான் எனக்கு இவ்வளோ பெரிய ரிலீஃப் கொடுத்தது. எனக்கு இப்போ கூட ஷூட் போயிட்டுருக்கு. ஆனால் இன்றைக்கி ரொம்ப முக்கியமான சீக்வன்ஸ். அங்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 crore செட் ஒர்க் போட்டு இன்றைக்கி ஃபுல்லாக ஃபயர் ஆகிற மாதிரி இன்றைக்கி சீக்வன்ஸ். ஆனால் சரி தங்கமோகன் சொன்னபடி அப்படின்றதுக்காக நான் இங்கே வந்தேன். அதுமாதிரி ரவி சார், மார்ட்டின் அண்ணன், இவங்க எல்லாமே எனக்கு காலேஜ் சீனியர். மார்ட்டின் அண்ணன், ரவி சார் சொன்னதான் இங்கே வந்தேன். இந்த ஓவியங்களை பார்க்கும்போது எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 மாதமாக அந்த செட் ஒர்க் போயிட்டு இருந்தது. அதுலேருந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குல்ல, அதுலேருந்து அந்த இறுக்கமான மனநிலையிலேருந்து இந்த ஓவியம் தான் என்னை வந்து மீட்டு இன்றைக்கி அந்த வெளியில் கொண்டாந்துருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது. அதனால் ஓவியம் வரைந்த குழந்தைகள் அனைவருக்கும் எனது நன்றிகளும், அவர் ஊக்குவிக்கும் பெற்றோர்களுக்கு எனது வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thiru Martin Donraj sir. Now it's my honor to introduce our guest, a man of vision and dedication in the world of fine arts. Rooted in an artistic upbringing, our chief guest completed his formal education at the prestigious College of Arts and Crafts, Chennai. He has developed a deep passion for capturing beauty in its purest form and has beautifully merged the essence of painting with the power of photography. Each photograph he created transforms fleeting moments into timeless visuals, narratives, and his lens find beauty everywhere, and it often captures everything that is overlooked by us in their life's rush and routine. His creative journey traces back his early days as a storyboard and background artist in Pentamedia, freelanced as concept and matte painting artist, worked as a 3D game concept and texture artist at FX Lab Studio. At Bally Technology, he served in art, animation, and video production for game development. And now he is a profound cinematographer, bringing all his visual expertise into moving storytelling. He served as director of photography for Iraiva lyrical video from the film Velaikaran, where his visuals added emotions and depth to the lyrical elegance. He was the director of photography for critically acclaimed film Thalai Koothal, prized for its stunning visual imagery. He is currently working as director of photography in S.A. Chandrasekhar's untitled upcoming film and presently in progress. He also lent his visual storytelling skill as director of photography in the film Kottakkal Ganapathy, and it won Best Indian Live Action Short Film in Yellowstone International Film Festival 2023. He was also the director of photography for the documentary film 150 Years of Annie Besant at Theosophical Society, Adyar. Leading publications have prized his ability to weave emotion and story through light and lens. Hindu described his cinematography as rich in symbolism and stunning enough to deserve a second watch of the film. Economic Times noted that the static, thoughtfully composed frames of Thalai Koothal created a lasting visual impact, a rare feat in today's fast-paced visual culture. I now request Sir to address the gathering. வந்தோடனே இந்த ஒர்க்லாம் பார்த்தேன் சொல்லும்போது நினச்சேன், சரி சின்ன பசங்க ஒர்க்கு ஓகே அப்படின்னு தான் வந்தேன். ஆனால் இந்த ஒர்க்லாம் பார்த்தாக்கா கண்டிப்பாக யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க இவங்க அதை வரைஞ்சது அப்படின்ட்டு. ஏன்னா எல்லாமே பெரியவங்க வரைஞ்சது ஒர்க்கு மாதிரி தான் இருக்குது.
கண்டிப்பாக ஏற மாட்டாங்க. அந்த பென்சில் ட்ராயிங்கு, கலர் ஸ்ட்ரோக் ஆகட்டும், அது அவங்க யூஸ் பண்ண மெத்தட் ஆகட்டும், எனக்கே ஒரு பிரமிப்பாக இருக்குது பார்க்கும்போது. அதை பார்த்தோன்னே எனக்கே ஒரு மாதிரி ஒரு இதுவாகிடுச்சு. எனக்கு பார்த்தோன்னே ஏதோ பேசணும்னு நினச்சிட்டு வந்தேன், எல்லாமே கொஞ்சம் மறந்து போயிருக்கு. ஏன்னா ஒர்க்கு எனக்கு அப்படியே எல்லா ஒர்க்குமே மைண்டில் இருக்குது எனக்கு இப்போது, அந்த பாதிப்பில் இருக்குது. அப்படி சொல்லி எஸ்கேப் ஆகிடலாம். ஸோ இது அதான் இப்போது மூர்த்தி சொன்னது மாதிரி தான், இது ஒரு பெரிய கிஃப்ட் தான். ஆக்சுவலாக எல்லாருக்குமே வராது. இப்போ எங்கள் ஸ்கூலில் பசங்க படிக்கிற ஸ்கூல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டூடெண்ட் மட்டும்தான் வரைவாங்க. அது எல்லாருக்குமே வரதில்லை. அது பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதம் ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு. அதேமாதிரி அவங்க வீட்டில் அவங்கள பசங்க வரைகிறாங்க தெரிஞ்சவொடனே அவங்க அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறது ஆமாம் எல்லார் வீட்லேயும் வந்துடும், எல்லாம் பண்ணுறது அது. இப்போ நானும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 4th 3rd ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து வரைய ஆரம்பித்தேன். நான் 3rd ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து எதுவுமே எனக்கு வெளியே பசங்க எல்லாம் விளையாட போவாங்க, கிரவுண்டில் போவாங்க, டிவி பார்ப்பாங்க, எனக்கு எதுவுமே மண்டையில் வராது. ஃபுல் வரைய ஆரம்பித்தாக்கா வரைஞ்சிட்டே தான் இருப்பேன். அந்த ஒர்க்கு மட்டுமே தான் மைண்டில் ஓடும். இப்போ நிறைய பேர் இந்த கிரிக்கெட்னா கூட பார்ப்பாங்க, என்ன கிரிக்கெட்னா இப்போ தெரியாதுன்னா எனக்கு கண்டிப்பாக தெரியாது. எல்லாம் ஒரு மாதிரி கிண்டல் பண்ணுவாங்க, என்ன இது கூட தெரியல அப்படின்வாங்க. தெரியல, ஏன்னா இவங்கள மாதிரி நான் இவங்க ஏஜ்லேருந்தே நான் ஸ்டார்ட் பண்ணதுனால அது நம்ம மைண்டு ஃபுல்லாகவே அந்த பெயிண்டிங் வரைகிறது மட்டும் தான் இருக்கும். இப்போ நான் நான் இந்த காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் முடிச்சுட்டு ஐடியில் ஒர்க் பண்ணேன். இந்த ஸ்டோரி போர்டு படங்களுக்கு சிஜிலாம் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் அன்பே சிவம் படம் பார்த்தீங்களான்னு சில பேர் பார்த்துருப்பீங்க. அதில் கமல்ஹாசன் பெயிண்டிங் வரல பூவாசம் சாங்ஸில் இந்த சிவன் இருக்கும், 910 அந்த காரல் மார்க்ஸ் இருக்கும். அது நான் வரைஞ்சி கொடுத்த பெயிண்டிங் அது அந்த டைமில். ஸோ நம்ம ட்ராவல் எனக்கு அந்த 3rd ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போதுலேருந்து எனக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு வரைய ஆரம்பிச்சதுனால. அது படிப்படியாக போய் ஐடி ஒர்க் பண்ணேன். ஓகே, அப்புறம் ஃபோட்டோகிராஃபி எடுத்தேன். ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணும்போது நம்ம பேஸ் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வரைகிறது தான் முதல் நமக்கு அடித்தளமே. அது நீங்கள் என்ன பண்ணாலுமே இங்கே ஒழுங்காக வரைஞ்சிட்டிங்கனாக்கா நீங்கள் என்ன துறை எது சார்ந்து போனாலுமே உங்களுக்கு அது சக்ஸஸ் தான், கரெக்டாக வழி நடத்தும். அது எங்கேயுமே நீங்கள் மிஸ் ஆக மாட்டீங்க ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு வரைகிறதுனால. ஸோ எனக்கு அந்த மாதிரி லைன் போட்டு கரெக்டாக கிடச்சிது எனக்கு. ஸோ அப்புறம் யோசித்தேன், சரி நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஐடியில் இருக்கிறோம், ஃபைனான்ஸ் முடிச்சுருக்கோம், இதுக்கு மேலே என்ன பண்ணலான்னும் போது சரி சினிமோகிராஃபி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு தலைக்கூத்துன்னு ஒரு படம் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் இருக்குது. அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த படத்துடைய ஒர்க் என்னன்னு தெரியும். நம்ம ஆர்ட் ஃபீல்ட்லேருந்து வந்ததுனால எனக்கு அந்த படம் ஒர்க் பண்ணும்போதும் லைட் என்ன பண்ணலாம், என்ன மாதிரி இடம் தேர்வு பண்ணலாம், அவங்க என்ன மாதிரி கலர் ட்ரெஸ் போடலாம், எல்லாமே எனக்கு இங்கேருந்து வந்தது தான். நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து வரைஞ்சி இருக்கிறதுனால நமக்கு மைண்டில் ஃபுல்லாக ஸ்டோர் ஆகிடும். நமக்கு எப்போ தேவையோ நம்ம கரெக்டாக ஓப்பன் ஆகும் வரைகிறதுக்கு. ஸோ இது இவங்க பெரிய பிளெஸிங் சொன்ன மாதிரி மூச்சுற மாதிரி அவ்வளோ பெரிய விஷயம், இது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. அதேமாரி நானும் ஒரு எக்ஸிபிஷன் நான் வச்சதில்லை. காலேஜ் எப்பயும் முடிச்சிட்டேன். நான் ஆசைப்படுவேன், இங்கே வரும்போது லலித் வரும்போது நான் ஆசைப்படுவேன், நம்ம ஒரு எக்ஸிபிஷன் வைக்கணுமே ஆசை மட்டும் தான் பட்டிருக்கேன், இன்னும் வச்சதில்லை. ஆனால் வைக்கணும் சீக்கிரமாக. ஸோ அதுமாதிரி ரொம்ப ஒரு பிரமிப்பாக தான் இருக்குது பசங்க ஒர்க்கெலாம் பார்க்கும்போது. எனக்கு மைண்டில் அந்த ஒர்க் எல்லாமே ஓட்டிருக்கு. இப்போ மூச்சியில் பேசியிருந்தேன், என்ன இவங்க ஒர்க்லாம் இப்படி பண்ணியிருக்காங்களே அப்படின்ட்டு. ஏன்னா அந்தளவுக்கு பிரமிப்பாக இருக்குது. உங்களுக்கு நல்ல ஒரு வாத்தியார் கிடச்சிருக்காரு. மெயின் உண்மை நமக்கு ஆமாம் நல்ல வாத்தியார் கிடச்சிருக்காரு. இப்போ நான் காலேஜ் படிக்கும்போது கூட பார்த்தாக்கா நமக்கு ஒரு சீனியர் இருப்பாங்க, அவங்க எப்படி வரைகிறாங்க அவங்க பார்த்துருப்போம். அவங்களோட தொடர்பில் இருக்கும்போது நமக்கு இன்னும் நல்லா வரையணும் அது தெரியணும். ஒரு நம்ம வழி நடத்துறதுக்கு ஒரு ஆள் இந்த மாதிரி தேவை கண்டிப்பாக. கடவுள் நல்லா சீக்கிரமாக அந்த இடத்த பிடிச்சிடலாம். இப்போ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா எங்கள் வீட்டில் வரும்போது எங்கள் அண்ணன் எனக்கு 2 வருஷம் சீனியரு காலேஜில். அவன் வரைய ஆரம்பிக்கும் போது அவனை பார்ப்பேன் நான். அது நமக்கு வரையறதுக்கு ஒரு தூண்டுதலாக இருக்கும். ஸோ இன்னும் அந்த பிரமிப்பில் தான் இருக்கிறேன். இன்னும் ஒர்க்கு நான் ஒன்றுனா பொறுமையாக பார்க்கணும். எல்லா ஒர்க்குமே இருக்குது இங்கே. பெயிண்டிங், ஆயில் கலர் இருக்குது, இந்த அக்ரிலிக் இருக்குது, பென்சில் ஸ்ட்ரோக்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவ்வளோ போல்டாக இருக்குது. எனக்கு இன்னமும் நம்பிக்கையே இல்லை இந்த ஏஜ் குரூப் தான் பண்ணாங்களான்றது. கண்டிப்பாக பசங்க இல்லை அவர் சொல்கிறாரு எப்படி பண்ணணும் வழி. இல்லை அவங்க ஆமாம் இவர் சொல்லிக்கிட்டு அவங்க அழகாக அதை ஒர்க் பண்ணாங்க இல்லையா, அது ரொம்ப முக்கியம். அதேமாதிரி இப்போ நம்ம மற்ற பசங்க பார்த்தாக்கா ஒர்க்கு படிப்பு கொஞ்சம் டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆகும், கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆவாங்க, என்ன இருக்கும். இவங்க வரைகிறவங்களை பொறுத்திங்கனாக்கா மைண்டு பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பாங்க. மற்றவங்க பசங்க கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப கிளியராக இருப்பாங்க, கொஞ்சம் தனித்துவமாக தான் இருப்பாங்க. கொஞ்சம் கண்டிப்பாக கோவப்படுற கொஞ்சம் மகிழ்ச்சியாக இருப்பாங்க. நிறைய இருக்குது. ஒரு யோகா பண்ணுற மாதிரி தான் இந்த வரைகிறது. இது ஸ்பெஷல் தான் அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்தது.
ரொம்ப தேங்க்ஸ். Moving on to our guest of honor, I now have the pleasure of introducing him, a passionate artist and a guiding force in the world of visual communication, Mr. D. Ravichandran, lecturer in visual communications designs and department in charge of art and culture at the Government College of Fine Arts, Chennai. With a strong foundation in design and an unwavering commitment to student development, Mr. Ravichandran has played multiple roles, not just as teacher, but as a mentor, coordinator, and cultural ambassador for various governmental events. His contribution extends beyond the classroom, and he was honored the designing of the official logo for Chennai High Court's 150th year celebration under the theme Fair and Flair Justice. He received an appreciation award for his outstanding contribution to Chennai Sangamam. He has actively participated in artistic platforms such as Tirukural Drawing Competition conducted by Tirukural Katchi Kudam. His vibrant oil color artworks were also featured in Margali Art Festival hosted by Tamil Nadu Music and Fine Arts University, Chennai. As coordinators, his efforts have spanned a wide range of student-focused activities. Coordinator of Natupura Kalai, drawing competition coordinator for Turigayil Talabadi, student coordinator for drug awareness and student coordinator for industrial visits with respect to art, and he also led student involvement in youth talk with Ms. Kanimuri and has consistently guided students in placing and also in cultural programs. I now request Mr. D. Ravichandran to address the gathering. அனைவருக்கும் எனது பணிவான காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் சென்னை அரசு கவின்கலைக் கல்லூரியில் ஆசிரியராக பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கிறேன். அது உங்களுக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டாங்க, இருந்தாலும் நான் மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்திக்கிறேன். எதுக்குன்னா பின்னாடி உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். நான் நீங்கள் இந்த இப்போல்லாம் 6th 7th 8th 9th 10th வரைக்கும் இருக்கிறீங்களா? 10th 11th 12th இருக்கிறீங்க. 12th எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சுட்டு நீங்கள் எங்கள் ஃபைனான்ஸ் கல்லூரியில் வந்து சேரலாம். நான் இன்னும் 2 வருஷம் தான் இருப்பேன். அதுக்குள்ளே வந்தால் என்னுடைய ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இருந்தாலும் அங்கே இருக்கிற ஆசிரியர்கள் எல்லாருமே நல்ல திறமை வாய்ந்தவங்க தான், அதில் ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம். ஸோ மறுபடியும் உங்களுக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொடுக்குற மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் எல்லாருக்குமே. தம்பி தங்கமோகன் எனது மாணவன். ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. என் மாணவன் என்று சொல்லிக்கொள்வதில் நான் மிகவும் பெருமைப்படுகிறேன். அதுபோல் நீங்களும் பெருமைப்படணும். அவர் பல்லாண்டு வாழ வேண்டும். சித்திரம் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் அகாடமி இந்த ஓவிய பட்டறை பள்ளி கல்லூரி நிறுவனமாக பள்ளி கல்லூரி லெவலுக்கு சென்றடைய வேண்டும். இப்போ ஒரு டியூஷன் சென்டர் மாதிரி இருக்குது. அடுத்தது பள்ளிக்கு போகணும், அடுத்தது கல்லூரியாக மாறணும். மிகப்பெரிய அதுக்கு மேனேஜிங் டைரக்டராக வளர வேண்டும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். இந்த சமரல் 25 செகண்ட் ஆர்ட் எக்ஸிபிஷனுக்கு என்னை அழைத்தது நான் மிகவும் பெருமைப்படுகிறேன். மெயினாக நான் காலையில் எதுவுமே சாப்பிடாம வந்தேன். நீங்களாம் சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பிட்டீங்க. எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, இப்போ நல்லா தெம்பாக இருக்கிறேன். எதுக்குன்னு அந்த ஓவியத்தெல்லாம் பார்த்தவொடனே எனக்கு சாப்பிட்ட மாதிரி உடம்புல ஒரு தெம்பு வந்துச்சு. அதுக்கு உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் மாணவர்களுக்கு. மாணவர்கள் மிகவும் சிறப்பாக ஓவியத்தை வரைந்து உள்ளார்கள். ஒவ்வொரு பெயிண்டும் கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா பளிச்சுன்னு ஒரு கலராக இருக்குது. ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. எல்லாருமே அந்த 90s 80s பிறந்தவங்களாம் இந்த எல்கேவில் ஷோ வைக்கணுன்னு எங்களை இப்போ மூர்த்தி எங்களாம் கனவாக இருந்துச்சு. இதெல்லாம் இங்கெல்லாம் வருவோமா வரமாட்டோமா ஷோ வைப்போமா. அப்போல்லாம் 15,000 20,000 அப்போவே இதுக்கு ரெண்ட்டு. எங்களால் முடியாது. சினிமா பார்க்குற மாதிரி ரஜினி ஒரே பாட்டில் பெரியவராக ஆவார். அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பார்த்துணும். நம்மளும்
அடுத்தது பெயிண்டிங் ஷோ வைக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு படிக்கட்டு விட்டு கீழே இறங்குவோம். பார்த்துட்டு அப்புறம் அது பணம் கிடைக்காது, வறுமை. நாங்களாம் படிக்கும்போதெல்லாம் மத்தியானம் சாப்பாடே இருக்காது, 2 வேளை சாப்பாடு கிடையாது, நைட்டு மட்டும் ஏதோ ஒரு சாப்பாடு கிடைக்கும். அந்த மாதிரிலாம் படித்து வளர்ந்து இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கிறோம். இந்த இந்த மேடை எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த மறுபடியும் தங்கமகனுக்கு வாழ்த்துக்கிறேன். அவர் பேர் தங்கமகனுக்கு தகுந்த மாதிரி தங்கத்தாலே செதுக்கி வச்ச பெயிண்டிங்காக இருக்குது, அதுவும் சொல்லலாம். அப்புறம் இந்த இடத்தை பற்றி எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க. மூர்த்தி சார் சொல்லிட்டாரு, மார்ட்டின் சார், இது மிகப்பெரிய ஓவியர்கள். கேள்விப்பட்டீங்களா? எந்தெந்த ஓவியர்கள் மிகப்பெரிய வல்லுநர்கள்லாம் பேர்லாம் தெரியுமா? இப்போ தமிழ்நாட்டில் அல்ஃபோன்சோ, அந்தோனி தாஸ், இந்த மாதிரி நிறைய ஓவியர்கள்லாம் இருந்திருக்கிறாங்க. நீங்களாம் ஹிஸ்ட்ரி படிக்கணும், இனிமேலும் ஹிஸ்ட்ரி படிக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல நீங்கள் உங்களுடைய பிளாட்ஃபார்ம் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கீங்க. இது மேலும் மேலும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இதோடைய பரிமாணங்கள், வளர்ச்சிகள் உங்களுடைய கோஆப்ரேட்டிவ், பேரண்ட்ஸோட கோஆப்ரேட்டிவ் இருந்துங்கன்னா வருஷம் ஷோ வைங்க. ஒரு பொருளை விற்பதற்கு விளம்பரம் தேவை. ஒரு பொருளை, ஒரு மொபைலாக இருக்கும், விற்பதற்கு ஒரு விளம்பரம் தேவை. அது இருந்தால் தான் அந்த பொருள் விற்பனை ஆகும். அதேபோல் பெயிண்டிங்கை காட்சிப்படுத்தினால்தான் புகழ் நம்மளை வந்து சேரும். பெயிண்டிங்கை நீங்கள் வரைஞ்சி ஒவ்வொரு வருஷமும் காட்சிப்படுத்தினால்தான் உங்களுக்கும் பெற்றோருக்கும் ஆசிரியருக்கும் அந்த புகழ் வந்து சேரும். ஆகவே நீங்கள் யாரும் இதோட விட்டுறக்கூடாது. டெய்லி ஏதாவது வரைஞ்சிட்டே இருக்கணும், அப்டேட் பண்ணிக்கணும். சரிங்களா? வாங்க சென்னை ஓவியர், நீங்கள் அடுத்த லெவலுக்கு +2 முடிச்சுட்டு நல்லா மார்க் எடுத்துட்டு அடுத்த லெவலுக்கு ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் காலேஜுக்கு வாங்க. இன்னும் உங்களுடைய கேரியர் இன்னும் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும். வாழ்த்துக்கள், சந்தோஷமாக இருங்க. இதுக்கு முக்கிய காரணம் பேரண்ட்ஸு. உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லி ஆகணும். ஏன்னா இந்த குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் ஊக்கம் கொடுத்து, என்னடா இப்போ ஓவியம் வரைஞ்சிட்டு நீங்களாம் டாக்டர் ஆகணும், இன்ஜினியர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி திட்டுற பேரண்ட்ஸ்லாம் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அவங்களுக்கே தெரியும். அதெல்லாம் விட்டுட்டு டிராயிங்க்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்துருக்கீங்க. உண்மையிலுமே உங்களுக்கு தான் நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லி ஆகணும். ரொம்ப நன்றி. மற்றபடி பேரண்ட்ஸுக்கு சொல்லிட்டேன், மாணவர்களுக்கும் சொல்லிட்டேன், மற்றவங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப் யார் யார் வந்திருக்காங்களோ உங்களை அனைவருக்கும் எனது காலை வணக்கத்தை. மூர்த்தி சார், மாத்யூ சார், ஐயா வணக்கம் ஐயா, ரொம்ப நன்றி. ரொம்ப சந்தோஷம். எல்லாம் நல்லா இருங்க, நல்லா உழைங்க, நல்லா உழைச்சிட்டே இருங்க, நல்லா ட்ராயிங் பண்ணிட்டே இருங்க. நன்றி, வணக்கம். Next, I would like to introduce our Martin sir's closest friend, Suga sir. And Suga sir oda pera vandu na modala irundhe kolapirukken sir, please adukku ene mannikavum. Suga, his name is Suga, and a very established senior student of Balu Mahendra director. பாபநாசம், தூங்காவனம், அசுரன் இது எல்லாத்துக்கும் வசனகர்த்தாவா இருந்தவர். அண்ட் பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் லைப்ரரியில் அஃபிஷியலாக இவரோட மூங்கில் மூச்சுன்ற புக் வந்து இட்ஸ் பிளேஸ் தேர் ஃபார் ரெஃபரன்ஸ், விச் இஸ் ஆல்சோ அ வெரி குட் அச்சீவ்மெண்ட் டு கெட் இன் டு அ பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் லைப்ரரி. And also he has won Best Short Film Award, Viriksham Award, and the short film's name is Royal Talkies. Soon Martin sir and Suga sir is going to start a short film in few months ahead. And we are eagerly waiting. ரெண்டு பேரோட அறிமுகத்தை இன்னைக்கு நாங்கள் ஆஸ் பேரண்ட்ஸ் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம், திரையுலகு இல்லாமல் பப்ளிக்காக நாங்கள் பார்த்துருக்கோம். ஸோ we eagerly wait for that, sir. And I also welcome Suga sir. Thank you for coming here, sir. And please, few words. கவியரசர் கண்ணதாசன் ஒரு திரைப்பட பாடல் எழுதியிருப்பார். தங்கங்களே நாளை தலைவர்களேன்னு ஒரு பாடல், குழந்தைகளை பார்த்து பாடுற மாதிரி. நான் இன்றைக்கு இங்கே வந்து இந்த ஓவியங்களை பார்க்கும்போது அந்த பாடல் எனக்கு தங்கங்களே நாளைய கலைஞர்களே அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. அதில் கூட திருத்தம், இன்றைய கலைஞர்கள் இவர்கள். நண்பர் மார்ட்டின் டான்ராஜ் வியந்தது போல, மார்ட்டின் டான்ராஜ் எத்தனை சிறந்த ஓவியர் என்றால், இந்த அரங்கில் இருக்கிற பெற்றோர்களில் ஒரு சிலர் இலக்கிய வாசிப்பாளர்களாக இருந்தால்
சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற எழுத்தாளர் வண்ணதாசனை ஒருவேளை அறிந்திருக்கலாம். வண்ணதாசனை பற்றி ஒரு சிறு அறிமுகம். காலம் சென்ற எழுத்தாளர் சுஜாதா அவர்கள், தமிழில் எழுத வருகிறவர்கள் தயவு செய்து வண்ணதாசனை படித்துவிட்டு வாருங்கள் என்று ஒரு குறிப்பு எழுதினார். அந்த வண்ணதாசன் மார்ட்டினின் ஓவியத்துக்கு மிகப்பெரிய ரசிகர். மார்ட்டினின் கரங்களுக்கு நான் முத்தமிட விரும்புகிறேன் என்று அவர் குறிப்பை எழுதியிருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட தலை சிறந்த ஓவியரான மார்ட்டின் இந்த ஓவியங்களை ரசித்து வியந்து என்னால் நம்பவே முடியவில்லை என்று நற்சொல் சொன்ன பிறகு வெறும் ஓவியங்களின் ரசிகனான என்னால் என்ன சொல்ல முடியும்? இந்த கலைஞர்கள், இந்த ஓவியர்கள், இந்த ஓவியர்களின் பெற்றோர்கள், அவர்களை பெற்றவர்கள், இவர்கள் எல்லோரையும் நான் வணங்குகிறேன். இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் செய்த ஆகச் சிறந்த மிக பொருத்தமான ஒரு ஏற்பாடாக நான் கருதுவது, இந்த நிகழ்ச்சியின் இடையிடையே ஒரு புல்லாங்குழல் இசை கலைஞரை இசைக்க வைத்ததுதான் ஆகச்சிறந்த ஏற்பாட்டாக நான் கருதுகிறேன். ஓவியம் மற்ற கலைகளை விட ஓவியத்தை ரசிக்கிற ஒரு ரசிகனுடைய மனது அங்கிங்கு திரும்பி விடாமல் காற்று வாத்தியத்தின் மூலமாகத்தான் அவனை ஒன்றிணைக்க செய்யும். இது ஒரு அடிப்படையான ரசனை. அந்த ரசனையின் அடிப்படையில் அந்த புல்லாங்குழல் கலைஞரை நீங்கள் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறீர்கள். அவர் பெயரை நான் அறியேன். அவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த இடத்திற்கு எனது பெயரை சரியாக சொல்ல வரவில்லை என்று சகோதரி சொன்னார். அதில் ஒன்றும் குறையே இல்லை. உடுக்கை இழந்தவன் கைபோல அங்கே இடுக்கண் களைவதாம் நட்பு என்கிற ஒரு குறள் உள்ளது. எனது கையில் பிசகு என்பதால் எனது காரை ஓட்டும் பணியை நண்பர் மார்ட்டின் தான் செய்து வருகிறார். அவர் இங்கு கிளம்பும் போது என் காரை எடுக்கும்போது நான் உங்களுடன் வருகிறேன் என்று நான் வந்தேன். இதுபோல் இதே அரங்குக்கு பல ஓவிய கண்காட்சிக்கு மார்ட்டினின் நண்பனாக நான் இங்கு வந்திருக்கிறேன். ஆக இந்த இடத்தில் எனக்கு பெருமை. மார்ட்டினின் நண்பன் என்கிற அறிமுகமும் அடைமொழியும் தான். என்னை வரவேற்றதற்கும் கௌரவித்ததற்கும் இப்படி கலைஞர்களின் ஓவியங்களை பார்க்கும் வாய்ப்பை வழங்கியதற்கும் நன்றி. Thank you, sir. Art is not just something we create. It's something we feel, live and pass on. And behind every young artist, there is a story, a voice filled with wonder, curiosity and discovery. Now, as we continue to celebrate creativity through Chamaral 2025, we are now delighted to open the floors to our young artists and their proud parents who will be sharing their thoughts, experiences and reflections on art, what it means to them and how it shapes their world. 100 குதிரை வேகம் கொண்டு ஓடும் எண்ண அலைகளை ஒரு சிறிய தூரிகை மூலம் ஓவியமாய் தீட்டி சிறையிலிட்டாலும் அந்த எண்ணத்திற்கு அந்த ஓவியம் 1000 அர்த்தம் சொல்லுமாம். அந்த அர்த்தத்தை சொல்லி மனதோடு நட்பு பாராட்டுமாம் அந்த ஓவியம். அதுபோல் முதலில் நான் பி மித்ரா அவர்களை இங்கு சில வார்த்தைகளை ஷேர் பண்ணும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். உங்களை இங்கு வரவேற்பதில் எனக்கு பெரும் மகிழ்ச்சி. இந்த சமாரல் 2025 கண்காட்சியின் தொடக்க விழாவிற்கு தலைமை வகிக்கும் சிறப்பு விருந்தினர் திரு SS மூர்த்தி, திரு மார்ட்டின் தொன்ராஜ் மற்றும் திரு ரவிச்சந்திரன் அவர்கள், எங்கள் ஆசிரியர் திரு தங்கமோகன் அவர்கள், பெற்றோர், உறவினர்கள் மற்றும் என் சக மாணவ செல்வங்களுக்கு என் அன்பான வணக்கம். இந்த ஓவிய பயணத்துக்கும் அதே உண்மை பொருந்தும். எனது பயணத்தில் நான் நினைவு கூறும் பொழுது சுவர்களில் எழுதி கொண்டிருந்த காலங்கள், வண்ணங்களை ஏந்திய விரல்கள் மற்றும் பல நேரங்களில் நான் நேரத்தை மறந்து கலையின் மாயக்கதையை அனுபவித்த அனுபவங்கள், இவையெல்லாம் என்னை இந்த நிலைக்கு அழைத்து வந்திருக்கிறது. கடந்த 7 ஆண்டுகளாக ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு கோடு, ஒரு வண்ணம், ஒரு முயற்சி வரைதல் எனக்கு ஒழுக்கமாக மட்டுமல்லாமல் ஒரு பழக்கமாக மாறிவிட்டது. அதிலிருந்து நான் கற்றுக்கொண்டது வெறும் கலை அல்ல, பொறுமை, தெளிவு, தொடர்ந்து செய்யும் மனப்பக்குவம், விடாமுயற்சி. ஒரே விஷயத்தை மீண்டும்
மீண்டும் மீண்டும் செய்யும் போதுதான் எப்படி அது நம்மை மெதுவாக மாற்றுகிறது என்பதை வரைதல் எனக்கு புரிய வைத்தது. இந்த பயணத்தில் எனக்கு துணையாக இருந்து வழிகாட்டிய என் பெற்றோர்கள், ஆசான்கள், விமர்சகர்கள் மற்றும் அன்பான நண்பர்களுக்கு என் மிகுந்த நன்றி. இந்த கலை கண்காட்சிக்கான இந்த அரங்கையும் வாய்ப்பையும் வழங்கி நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்த என் ஆசிரியர் திரு தங்கமோகன் அவருக்கும், சிறப்பு விருந்தினர்கள், லலித் கலா அகாடமி மற்றும் அதன் நிர்வாக குழுவிற்கும் என மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்றைய இந்த கண்காட்சியில் கலந்து கொண்டு எனது கலை பயணத்தை ஆதரித்து கொண்டுள்ள அனைத்து விருந்தினர்களுக்கும் என் அன்பான நன்றிகள். உங்கள் வருகை மற்றும் பார்வை என்னுடைய கலைக்கான ஊக்கமாய் இருக்கும் என நம்புகிறேன். நன்றி. எல்லோருக்கும் வணக்கம். எங்கள் ஃபேமிலியில் 4 பேர் இன்றைக்கி எக்ஸிபிட் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு எக்ஸிபிஷன்லேயே 3 பேர் பண்ணாங்க. இப்போது இன்னொருத்தவங்க ஆட் ஆகியிருக்காங்க. என் பசங்க 2 பேர் அண்ட் என்னுடைய சிஸ்டர்-இன்-லா பொண்ணு அண்ட் என்னுடைய தம்பி பையன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த என் பொண்ணு தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணான் இந்த ஆர்ட். ஷீ இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட். ஸோ 2018 கிளாஸ் சேர்த்தோம் அண்ட் தென் கோவிட் வந்துச்சு, ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு. தங்கமோகன் சார் வந்து கோவிடில் ஆன்லைனில் எடுத்தார். 2020 ஜாயின் பண்ணா. ஆன்லைனில் சேர்க்கறதுக்கு எனக்கு பெருசாக இஷ்டம் இல்லை, பட் ஷீ இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட், சரின்னு சேர்த்து விட்டோம். பட் ட்ரமாட்டிக் ஒரு ரொம்ப நல்ல ப்ராக்ரஸ் இருந்துச்சு. ஆன்லைன் கிளாஸ்லேயே அவர் ரொம்ப நல்லா பண்ணா. ஸோ தென் ஆஃப்லைனில் வி ஸ்டார்டட் 2021 பண்ணா. இவ பண்ணுறதை பார்த்து இவளுடைய சிஸ்டர், தட் இஸ் என் சிஸ்டர்-இன்-லா பொண்ணு, ஷீ இஸ் வெரி யங், அப்போ 5 வயசு தான். ஷீ செட் ஐ வாண்டட் டு ஜாயின், நானும் ஜாயின் பண்ணுறேன்னா. அவளும் கிளாஸ் இந்த 5 இயர்ஸில் வந்து ஷீ ஸ்டார்டட் ஹர் ஜேர்னி. அண்ட் தென் ஆஃப்டர் இவங்க 2 பேரும் பண்ணுறதை பற்றி என் பையன், அவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை. அவன் ஃபுல்லாக பசங்கன்னா ஓடிட்டே இருப்பாங்க, விளையாடிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ ரொம்ப அதில் இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை. பட் ஆனால் இவங்க 2 பேரும் பண்ணுறதை பார்த்து ஹீ செட், உட்காருவான். சார் வந்து சொல்லுவார், உட்காருடா அப்படின்வார். சும்மா உட்காந்து ஏதோ வரைவான். அப்புறம் ஸ்லோலி ஹீ ஸ்டார்டட் பட் வித் மோட்டிவேஷன் ஆஃப் சாரோடைய மோட்டிவேஷன் அண்ட் எங்களுடைய புஷ் வச்சு ஹீ ஆல்சோ ஸ்டார்டட் அண்ட் ஹீ எக்ஸிபிட்டட். இந்த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸிபிஷனில் அவர் பண்ணார், இப்பயும் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ ஐ டெஃபினெட்லி ஷுட் தேங்க் தங்கமோகன் sir for his support and contribution. So he is also doing very good. And என் தம்பி பையனும் அப்படிதான். என்னோட சிஸ்டர்ல பொண்ணு, she basically both girls ரொம்ப நல்லா பண்ணுவாங்க ஆர்ட். பட் என் தம்பி பையனுக்கும் கொஞ்சம் புஷ் கொடுத்தாரு சார். அண்ட் this is our journey and this is our second art exhibition. First exhibition விட second exhibition was ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருக்குது. ஃபஸ்ட்டை விட நிறைய என்ன சொல்கிறது, ரொம்ப டிராஸ்டிக் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் தெரியுது. ஹோப்ஃபுல்லி திஸ் வில் கண்டினியூ அண்ட் ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் த சில்ட்ரன் who exhibited here. And thank you very much for Thangamogan sir, and thank you very much for giving me this opportunity. Good morning to one and all present here. I am Mishika Nahata and I am studying in the PSBB Millennium School 7th grade. Today I would like to share my wonderful experience of my art journey. First and foremost, I would like to thank Mr. Thangamohan sir for teaching me a wide range of techniques from oil pastel and pencil shading to color pencil shading and acrylic on canvas. The best part is that he teaches with such patience, care and dedication. Even when I make mistakes, he always encourages and supports me to improve and do better. I am truly grateful to him for giving me this opportunity to participate in this exhibition. It means a lot to me. Now, a little about my journey in art. I started drawing at a very young age, but it wasn't until grade 3 I found such a wonderful guru to guide me. From the very first day, Thangamohan sir has been patient and that has made a big difference in how much I enjoy and grow in art. I hope I continue to receive such opportunities like this in my future as well. Thank you. I now invite Mr. Mohan Raj, father of Kirtika, to share his thoughts. Good morning, everyone. I am Kirtika's father. Today, that's my identity. So before starting, I would like to congratulate all the young 20 artists and their parents who are supporting these young artists, and also
Thangamohan sir. Fondly, I would like to call him TM sir. Coming to my daughter's work, she started her drawing works at the age of 4. Many of her teachers were telling that her drawings were good and very accurate. She works towards a lot of precision, accuracy and cleanliness, everything. அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னா இவ்வளோ நல்லா ட்ராயிங் பண்ணுறப்ப வந்து அவ்வளோ ட்ராயிங் கிளாஸில் போடணுன்ட்டு வேரியஸ் கிளாஸஸில் சேர்த்து விட்டோம். லைக் எல்லா பேரண்ட்ஸும் எல்லா கிளாஸ்லையும் சேர்த்து விட்ற மாதிரி எல்லா கிளாஸ்லையும் சேர்த்து விட்டோம். பட் ட்ராயிங் கிளாஸில் ஹர் இன்ட்ரெஸ்ட் வாஸ் க்ரோயிங் அ லாட். ஃபஸ்ட்டு ஒரு 4 years வந்து இட் வாஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ நான் டைரெக்ஷனல். எல்லா கிளாஸஸ்க்கும் வருவா. 3 விஷயம் வந்து brought her to this level. ஒன்று 2019 லாக்டவுன். During lockdown, she started concentrating a lot on drawings to kill her time. So, adula vandu we could see a lot of improvement. The second incident was introduction of TM sir. We got introduced to him in the year of 2022. After that, the growth was phenomenal. அவர் வந்து கரெக்டாக என் டாக்டரோட ஸ்ட்ரென்த் வீக்னஸை புரிஞ்சுக்கிட்டு he directed her in the right direction. It started with the pencil, then it's crayons, then pastel colors. Now today she is at this level. And the third credit goes to my wife. Relentlessly, tirelessly, she was taking my daughter to all the classes. So without her involvement, even this was not possible. With this, I would like to thank Thangamohan sir. Actually, he is not a teacher, he is one of our family members. I am sure all of you will agree. He is more than a teacher, he is a friend and a family member. Thank you everyone and all the best for all the young artists. You will have to continue this for the future. All the best. First, I like to thank my parents, my teacher, Mr. Thangamohan sir, our respected chief guest, and our guest of honor for their support and presence today. When I first started learning art, I couldn't even hold a pencil properly, let alone draw anything neat. I used to be playful and distracted in class, and slowly I started enjoying the process myself. And the paintings you see here came together today. I'm truly grateful. Assalamualaikum, vanakkam. Let me introduce myself as the proud father of my elder daughter Ashrita. And actually நான் மைண்டில் பேசணும்னு நினச்ச முக்கால்வாசி விஷயங்கள் வந்துட்டு இங்கே வந்திருக்கிற சீஃப் கெஸ்ட் நிறையா என்னோட வாய்ஸை கேப்சர் பண்ணி பேசுகிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. பிகாஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே வந்துட்டு யூஸ்வலாக நம்ம ஆர்ட் எக்ஸிபிஷன் எப்படி பார்ப்போம்னா லைக் ஸ்கூல்ஸ்லாம் பார்க்குறப்போ ஒரு நோட்டீஸ் போர்டில் நிறைய பிக்சர்ஸ் வந்து பின் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸிபிஷன் தான் பார்ப்பேன் நான். இதே என்னோட பெரிய பொண்ணு தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்ட் எக்ஸிபிஷன் அது இந்த மாதிரி. அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்துருக்கிறப்ப இவ்வளோ கிராண்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறது ஐ குடன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் ஆக்சுவலி இவ்வளோ கிராண்டாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் இங்கே வந்திருக்கிற பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாமே அட் அ டோட்டல் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கேலில் இருக்குது. இதெல்லாம் உண்மையிலேயே இவங்கெல்லாம் சொன்ன மாதிரி ஒரு சின்ன பசங்க ஒரு பட்டிங் கிட்ஸ் பண்ண மாதிரி எல்லாரும் ரொம்ப ப்ரொஃபஷனல்ஸாக பண்ண மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ இதுக்கு ரீசன் வந்துட்டு கிட்ஸோட ஹார்ட் ஒர்க் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அந்த ஹார்ட் ஒர்க்காக வந்துட்டு டிரைவிங் ஃபோர்ஸாக பண்ண மிஸ்டர் தங்கமோகன் சாருக்கு வந்து உண்மையிலே வி ஷுட் கிவ் அ ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ், பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ். ஸோ உண்மையிலே அவர் வந்துட்டு இது ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ எக்ஸிபிஷன் மாதிரி பண்ணலான்றப்போ அந்த ஐடியா சொன்னப்போ வாஸ் லைக் ஓகே அதான் சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு நிறையா பின் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி தான் நினச்சேன் நான். பட் இட்ஸ் அ டோட்டல் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கேல். அண்ட் த வே ஹி கைடட் த கிட்ஸ். நான் இப்போ குரூப் கிளாஸில் என்னோட வீட்டுக்கெலாம் வந்து சொல்லிக் கொடுக்குறப்ப தி அமௌண்ட் ஆஃப் டெடிகேஷன் தட் ஹி ஷோஸ் வென் டீச்சிங் த கிட்ஸ். அண்ட் அட் த சேம் டைம் வந்துட்டு டெடிகேஷன் இருந்தாலும் அட் த சேம் டைம் ஹி யூஸ் டு பி அ டிரைவிங் ஃபோர்ஸ். அதாவது இப்படி பண்ணுங்க அப்படி பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் கிட்ஸை தான் ஃப்ரண்ட் ரன்னில் விடுவாரே தவிர வந்துட்டு கையை பிடிச்சிட்டு ஸ்பூன் பிடி மாதிரிலாம் பண்ணதே கிடையாது. ஸோ ஹிஸ் டீச்சிங் மெத்தட் டு ஆல் த கிட்ஸ் ஹஸ் பின் phenomenal and really a good way to groom up and make them as budding artists. So I think இது வந்துட்டு இவ்வளோ கிட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இவரோட புஷ்ங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் கண்டிப்பாக அதை சொல்ல தான் வேணும். அண்ட் ஒரு டீச்சருங்கிறது ஒரு டீச்சரையும் தாண்டி ஹி ஹஸ் ஷோன் லாட் ஆஃப் பர்சனல் அட்டென்ஷன் ஆல்சோ. ஒரு இந்த கிட்ஸோட க்ரூமிங்க்கு இந்த விஷயத்தில் வந்துட்டு உண்மையிலேயே பெரிய பொண்ணுக்கு நிறைய கேர் எடுத்துகிட்டு அதான் உங்கள் இன்னொரு பேரண்ட்ஸ் சொன்ன மாதிரி இஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் அ ஃபேமிலி மெம்பர் டு அஸ் ஆல்சோ. ஏன்னா அவரும் பர்சனல் கேர் எடுத்துருக்கிறாரு. அண்ட் நாட் மெனி டீச்சர்ஸ் நவடேஸ் டூ தோஸ் திங்ஸ் ஆக்சுவலி டு பி ஃபேர்.
ஸோ அது ஒன்று. அது மட்டும் இல்லாமல் வந்துட்டு இன்னும் சொல்ல போனால் நாங்களே சில அக்கேஷனில் வந்து ரொம்ப பிஸியாக வந்துட்டு சார் இந்த கிளாஸ் இன்னைக்கு பண்ண முடியாது சார்ன்றப்ப இல்லை மேம் பரவாயில்ல, இல்லை சார் பரவாயில்ல நீங்கள் பண்ணுங்கள் பரவாயில்ல, நான் இப்போ 10 o'clock வரேன், இல்லை 2 o'clock வரேன், 5 o'clock வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் பீப்புள் நவடேஸ் தேர் ஆல் டைமிங் இட். ஒரு ஹவர்னா ஒரு ஹவருக்கு இவ்வளோ மாதிரி கிளாஸ் இருக்கிறாங்க. ஆனால் ஹவர்ஸ்லாம் கணக்கு பார்க்காம 12 o'clock to 2 o'clock 3 o'clock அப்படின்னு சொல்லிட்டு இடையில வந்துட்டு என்னோட டாக்டர் வந்து லஞ்ச் பிரேக்லாம் போயிட்டு லஞ்ச்லாம் சாப்பிட்டு ஷீ வில் கண்டினியூ பட் சார் இன்னும் சொல்லி கொடுத்துட்டே இருப்பார். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு டெடிக்கேஷனாக வந்துட்டு உண்மையிலே ஐ ஷுடன்ட் சே ஸோ மை செல்ஃப், பட் இந்த மாதிரி டெடிக்கேஷன் உண்மையிலே வேறு எந்த சர்டையும் பார்த்ததில்ல, ஒரு எந்த டீச்சர்ட்டையும் பார்த்ததில்ல. அதுக்கான அவுட்கம் தான் ஐ திங்க் நம்ம இன்னைக்கு ஃபுல்லாக எல்லா பக்கமும் பார்த்துட்டு இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் I would like to take this opportunity to once again wish all the budding artists my best wishes. And I think this itself could be turned into a very good and very bright career நினைக்கிறேன் எல்லாருக்குமே. And once again, last but not least, a very sincere, honest thanks to Thangamohan sir, and I really wish him lots more bigger projects and bigger such exhibitions in future, and in a much wider like territory or wider area. So thank you so much sir. Thank you for the work. Thank you so much. Good morning everyone. I am Viraj, an 8th grade student studying at NPSI Perumbakam. First of all, I would like to thank all of you for being here. It means a lot, and a special thanks to our chief guests who have taken time out of their busy schedules to come and join us. My journey of art began about 6 years ago when I was just 7.5 years old, and I'm grateful that it started with my amazing teacher, Mr. Thangamohan. Even during the COVID pandemic, we didn't let anything stop us. We found ways to learn and grow virtually. It all started with simple pencil drawings and sketches, and later we learned oil pastel painting, acrylic painting, and also pen art. Along with some of my friends, I've been lucky to learn under Mr. Thangamohan sir, who always encourages us to use our imagination and embrace our mistakes as learning opportunities. Art has not only been a way to express myself, but also a source of fun. Our weekend classes are full of joy and laughter and great memories with friends. Thank you all. I am excited to continue this journey of art. Hello everyone, my name is Pranav and it's a pleasure to meet you all in our art exhibition today. I've learned and worked hard through the journey and I've learned so much. I used a lot of materials and art techniques to learn a lot about art. And a main reason I could do this was great help from our art teacher, Mr. Thangamohan sir. I hope this encourages people to follow their dreams. Thank you for coming. Good morning everyone. I'm here instead of my mother who painted this. Okay. It's such a joy to be here today in front of these esteemed guests and to say words about someone I deeply admire, my Amma, and her beautiful paintings. My mom is currently a student of art, and watching her step into this beautiful creative journey has been truly inspiring. Even though she's still learning, you can already see how much heart and intention she brings to every piece. She's always had an eye for beauty, but now she's building the skills to express it in her own unique way. What makes her work so special is how it brings together two of her great passions, art and architecture. You can see the influence of design and structure in her lines and composition, but there's also something more, something spiritual. She often paints divine pieces filled with peace and quiet energy. They feel like prayers in color. This painting reflects that balanced, thoughtful, grounded, and deeply soulful thoughts. I'm so proud of how far she's come, and I'm even more excited to see where she's going. A big thank you to Thangamohan sir for supporting her and for taking the time to see not just her painting, but see the journey behind it. Thank you so much. இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ எல்லாம் குழந்தைங்க பேசினாங்க. இப்போ இந்த இடத்துல அம்மா வரைஞ்சு அம்மாவை பற்றி குழந்தை பேசியிருக்காங்க. ஸோ கோயிங் அஹெட். So it is these kind of cuties who have drawn all this, and the driving force behind them all was Thangamohan sir. And next,
I am Dr. Mahalakshmi Nagarajan, and I am a professor in physics and currently a career counselor and brain talent mapping consultant. And I am also ungala madriye oru proud parent of my daughter K.N. Jayapreeti, who also started her journey of art with Thangamogan sir starting from her 3rd standard. And this is her 4th exhibit here. And now I request Jayapreeti to share her thoughts on Chamaral 2025. அனைவருக்கும் என் இனிய காலை வணக்கம். தொலைதூர கடலோரம் அந்த மொரிஷியஸ் நாட்டின் அகண்ட வானின் கீழ் அமைந்துள்ள ஓர் ஒப்பிட முடியா பேரழகு. சிவப்பு, காவி, ஊதா, வெள்ளை போன்ற 7 வண்ண மணல் பரப்பு. 1000 காலத்து எரிமலையின் உருகிய பாறைகள் குளிர்ந்ததும் மென்மையும் வலிமையும் கொண்ட சாயலோடு இரும்பு, அலுமினியம் போன்ற கூறுகள் கலந்து அறிவியலும் கலையும் ஒன்றிணைந்து எழில் நெய்த அழகு. தூரிகை இல்லை, வண்ணங்கள் இல்லை. தூரிகை இல்லை, வண்ணங்கள் இல்லை. சூரிய பிம்பத்தின் நடுவே நிழலாடிய ஒளி விலகல். இல்லை இல்லை, காலம் தன் கையில் மழை, வெயில், காற்று, நிலம் என்ற இயற்கையை தூரிகையாக கொண்டு வானவில்லாய் தீட்டிய மெய்யோவியம். இவ்வாறு காண்போரை வர்ணிக்க முடியாத ஓர் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தும் அதிசய இடம் அது. இத்தனை அழகு மிகுந்த சமாரலை காண ஆசை கொள்கிறதா தங்கள் மனம்? அறிவேன் அறிவேன். அந்த சமாரலின் பிரதிபிம்பமாய் சித்திரம் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் அகாடமியின் மாணவர்கள் எங்கள் ஆசிரியர் திரு தங்கமோகன் அவர்களின் வழிகாட்டலில் எங்களது வண்ண கனவுகளை ஓவியமாய் தீட்டி இயற்கை அன்னை அன்றே முன்னறிவித்த சமாரல் இன்று இங்கு உங்கள் கண்முன்னே. நன்றி. Now to deliver the word of thanks, I request Dr. Udaya Kumar to kindly come to the stage. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த அழகான பொழுதில் நன்றி உரைக்கூடிய எனக்கு வாய்ப்பளித்த விழா குழுக்களுக்கு நன்றி. கிராட்டிடியூடுன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க. ஸோ கிராட்டிடியூட் வந்து நிறைய விஷயங்களை நமக்கு கொடுக்கும். நம்மளை வந்து நம்ம இன்னும் மேலும் மென்மைப்படுத்தும். நம்மளுக்கு தெரியாதவங்களை கூட நமக்கு பழக்கமாக்கி கொடுத்துரும் கிராட்டிடியூட். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தில் இந்த நன்றி உரை கூறுறதுல நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன், பெருமைப்படுறேன். இன்றைக்கி வந்து இந்த நாள் ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு காலை பொழுது. ஒரு 20 ஓவியர்கள், இளம் ஓவியர்களை உருவாக்கி கொடுத்துட்ருக்கார் நம்ம மாஸ்டர். நேரத்தோட முக்கியத்துவம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். நேரம் என்பது அதுக்கு விலை மதிப்பற்றது. அது அந்த நேரத்தை நமது குழந்தைகளுக்காக ஒதுக்கிய இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மூர்த்தி சார், மார்ட்டின் சார், தனசேகர் சார், சுதா சார், நீங்கள் எல்லாரும் வந்து ரொம்ப அழகாக உங்கள் விஷயத்தை பற்றி சொன்னீங்க. நம்ம நிறைய எல்லாரும் சினிமா பார்க்குறோம். சினிமாவில் வந்து நம்ம முக்கியமான விஷயங்களை பார்க்காம மேலோட்டமாக சில விஷயங்களை பார்த்துட்டு நம்ம வந்துடுறோம். ஆனால் அந்த அழகான விஷயங்களை நம்ம கண்ணுக்கு கொடுக்கறது இவங்க தான். இவங்க வந்து என்றைக்குமே வந்து கொண்டாடப்படுவதில்லை, இவங்களுக்கான ரெகக்னைசேஷனும் கிடையாது. இன்றைக்கி வந்து அந்த படத்தில் அந்த பெயிண்டிங் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னதுனால தான் இன்றைக்கி இவரை பற்றி நமக்கு தெரியுது. அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ், அந்த படத்தோட பெரிய இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் அந்த பெயிண்டிங். ஸோ இவங்க எல்லாருமே யாருங்கிறது நமக்கு அடையாளப்படுத்திக்கிறது கிடையாது. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அந்த அவேர்னஸ் இல்லை. நம்ம ஒரு சினிமாவை பார்த்துட்டு மேலோட்டமாக வந்துடுறோமே தவிர கொண்டாடப்படுபவர்களை விட்டு மேலோட்டமாக வேற ஒருத்தவங்களை நம்ம கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி சினிமா உலகத்தில். அதனால் இவர்கள் எல்லாருமே இன்றைக்கி கொண்டாடப்படுபவர்கள். ரொம்ப தேங்க்யூ சார். இன்றைக்கி சார் சொன்னார் பெரிய ஷூட் நடக்குது, அந்த டைமை விட்டுட்டு இங்கே வந்திருக்கேன்ட்டு. அந்த டைம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த குழந்தைகளுக்கு. உங்களுடைய ப்ரெசன்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து மேலும் மேலும் ஊக்கத்தை கொடுக்கும், மேலும் மேலும் வளர்கிறதுக்கு வாய்ப்புகளை கொடுக்கும். ஸோ எவ்வளோ வார்த்தைகளை நன்றி சொன்னாலும் அது வந்து பத்தாது. அப்புறம் இந்த விழாவின் நாயகிகள் உங்கள் எல்லாரையுமே செம்மைப்படுத்திய, நல்லா உங்களை ஒரு ஓரியன்டேஷன் பண்ணி டெடிகேட் பண்ணி கொண்டு போய் இன்றைக்கி இங்கே கொண்டு வந்து உட்கார வச்சுருக்காருன்னா தங்கமோகன் சார். அவருக்கு வந்து நான் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்லணும். நான் வந்து வருவேன், கிளினிக் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வருவேன். நான் வரும்போது லஞ்ச் டைமாக இருக்கும், இல்லை ஈவினிங் டைமாக இருக்கும். அடுத்த ஷெட்யூல் போகிறதுக்கு ஒரு நடுவில் ஒரு பிரேக்கப்புக்காக வருவேன். கிளாஸ் நடந்துகிட்ருக்கோம். என் காதில் வாங்கிட்டு இருப்பேன் என்ன நடந்துட்டுருக்குன்ட்டு. ஸோ எப்படி இருக்குன்னா வந்து ஒன் வே கான்வர்சேஷனாக இருக்காது இந்த கிளாஸஸ் எல்லாம். என்ன பண்ணுற பெயிண்ட், நான் இப்படி பண்ண சொன்னால் நீ இப்படி பண்ணுறேன் இவரு ஒன்று. அங்கேருந்து நான் கரெக்டாக தான் பண்ணுறேன், நீங்கள் கரெக்டாக சொல்ல மாட்டீங்கன்னு பசங்க சைடில் அந்த அளவுக்கு ஸ்பேஸ் கொடுப்பார்.
பசங்களுக்கு அந்த இப்படி பண்ணு அப்படி பண்ணு அப்படிலாம் இருக்காது. அந்த கான்வர்சேஷனே வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் கேட்குறதுக்கு. பதிலுக்கு வந்து அவங்களும் பேசுவாங்க, கத்திக்குவாங்க, ரெண்டு பேரும் சண்டை வேறு போட்டுக்குவாங்க. நான் பண்ணது கரெக்டு, நீ பண்ணது தப்பு, நான் இங்கே கரெக்ஷன், அதெல்லாம் அந்த அளவுக்கு அந்த ஸ்பேஸ் கொடுக்குறாரு. ஸோ ரொம்ப அழகாக அதை செம்மைப்படுத்தி கொண்டு போயிருக்காரு இன்றைக்கி அவருக்கு. அதுக்காக அவருக்கு வந்து ரொம்ப ஹார்ட்ஃபுல் தேங்க்ஸ் சார். அவரோட 2வது எக்ஸிபிஷன் நான் பார்க்குறேன். ஃபஸ்ட்டு எக்ஸிபிஷன் வந்து என்னுடைய தங்கச்சி குழந்தைங்க பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் என்னோடய பசங்க ஜாயின் பண்ணாங்க, 2 பேரும் சேர்ந்து 2 பேரும் கற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க. இவரு சொல்லுவார், அபிமன்யு பேசியிருப்பான், அவனுக்கு பென்சில் கூட பிடிக்க தெரியாதுன்னு என்கிட்ட சொன்னார். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் சார், பட் ரொம்ப அழகாக இன்றைக்கி வந்து அவனுடைய ப்ரெசன்ஸை இன்றைக்கி மேக் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுக்கு ஒரு பேரண்ட்டாக நான் ரொம்ப தேங்க் பண்ணுறேன் சார், இந்த பியூட்டிஃபுல் டே கொடுத்ததுக்காக. தென் சார் லலித் கலா அகாடமி ரொம்ப இந்த இன்ஸ்டியூட்லாம், இந்த பேர்லாம் வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப நம்மளுடைய பெருமைக்குரிய விஷயங்கள் இதெல்லாமே. இந்த லலித் கலா அகாடமி அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துல நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ஒரு ஓப்பன் அப் பண்ணியிருக்காரு. அந்த அகாடமி அந்த அழகாக நமக்கு அந்த லைட்டிங்ஸ், ஸ்பேஸ், நல்ல டெம்பரேச்சர் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த அகாடமி மேனேஜ்மெண்ட் ஊழியர்களுக்கு மிக்க நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். சாரோட ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஒர்க்குக்காக நிறைய ஷெடியூல் பண்ணி ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க, அந்த கோஆர்டினேஷன்ஸ். ஸோ அவங்க எல்லாருக்குமே நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இங்கே வந்திருக்கிற பேரண்ட்ஸ் நீங்கள் எல்லாருமே இன்றைக்கி நம்ம இங்கே உட்காந்துருக்கோன்னா எல்லாருமே பெருமைப்படணும். இன்றைக்கி நம்ம தான் வந்து அந்த குழந்தைங்களுக்கான ஓப்பன் அப் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் இந்த வாய்ப்புகளை. இதை வந்து ஒரு ஹாபியாக இல்லாமல் நாளைக்கு இது வந்து ப்ரொஃபஷனாக கூட மாறலாம் அந்த குழந்தைங்களுக்கு. அதனால் இன்னும் நம்ம மேலும் அவங்களுக்கு ஊக்குவிக்க கொடுக்கணும், அவங்களுக்கான ப்ரொவிடன்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும். சார் சொன்னார் படிக்கும்போது ரொம்ப கஷ்டம், இப்போ வந்து டெக்னாலஜி மாறிடுச்சு, டிஜிட்டலாக வருது. ஸோ நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் அவங்களுக்காக ப்ரொவைட் பண்ண முடியுது. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணி இன்னும் நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு, நம்மளுடைய குழந்தைகளுக்கு அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு வரணும். இவ்வளோ டைம் கொடுத்து இவ்வளோ விஷயம் பண்ண பேரண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப நன்றி. பேரண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாரும் இன்றைக்கி வந்திருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஸோ இதெல்லாம் எல்லாருக்கும் யாருக்கையாவது விட்டு இருந்தோன்னா எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஸோ இதோட நம்ம விழாவை தொடங்குவோம். எல்லாரும் அவங்களுடைய குழந்தைகளோட எக்ஸிபிஷன்ஸை பார்த்துட்டு let us celebrate our children. Thank you. Thank you everyone, and we may all proceed.
தங்கமோகன். நான் வந்து இந்த ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் வந்து கோர்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு 2013 தான் நான் வந்து கோர்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நான் இந்த மாதிரி ஹோம் டியூஷன்ஸ், ட்ராயிங் கிளாஸஸ்லாம் வந்து ஒரு இன்ஸ்டியூட்டில் ஒர்க் பண்ணி அட்டன் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் நானே வந்து என்னோடய ஒரு சித்திரம் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் அகாடமின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைட்டில் வச்சுட்டு அது வந்து ஹோம் டியூஷனாக ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். ஸோ இப்போ வந்து நிறைய அப்பார்ட்மெண்ட்லலாம் போயிட்டு ஹோம் டியூஷன் வந்து ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ அந்த இப்போ வந்து என்கிட்ட ஒரு 50 ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க, 45 கிட்ட இருப்பாங்க. இப்போ அதில் வந்து அந்த 45 ஸ்டூடெண்ட்லேருந்து ஒரு 20 ஸ்டூடெண்ட் வந்து இந்த சித்திரம் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் அகாடமி இப்போ ரீசெண்டாக பண்ண எக்ஸிபிஷனில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு நாங்கள் சமாரல்னு சொல்லிட்டு டைட்டில் வச்சுருக்கோம். அந்த சமாரல் வந்து 2025. இதுக்கு முன்னாடி வந்து 2023 வந்து ஒரு சமாரல் ஆர்ட் எக்ஸிபிஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம். இது வந்து எங்களோட செகண்ட் ஆர்ட் எக்ஸிபிஷன். ஸோ இது நேற்று வந்து ஒரு கிராண்டாக நல்லா செலிப்ரேட் பண்ணோம். நல்லா பேரண்ட்ஸ் வந்து நல்ல ஃபீட்பேக்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஸ்டூடெண்ட் எல்லாருமே வந்து இந்த ஆயில் பேஸ்டலில் தான் நான் ஃபஸ்ட்டு பிகினர்ஸுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஆயில் பேஸ்டலில் தான் வந்து சொல்லி தருவேன். ஸோ அது வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கலாம், 5th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பேசிக் வந்து ஆயில் பேஸ்டல் சொல்லி தருவேன். ஸோ அதில் அவங்க டெவலப் ஆகிட்டாங்கன்னா அடுத்தடுத்தது அவங்களுக்கு ட்ராயிங் ஸ்கில் டெவலப் ஆகிறதுக்காக ஒரு பேட்டர்ன் மாதிரி சொல்லி தருவேன். ஸோ அது சில பேருக்கு வந்து அந்த பேட்டர்ன் திரும்ப திரும்ப ஒரு 50 டைம் நான் பண்ண வைப்பேன். அந்த 50 டைம் பண்ணும்போது ஒரே பேட்டர்னை திரும்ப திரும்ப பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஒரு டென்ஷன் ஆகிடும். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவேன்னா அந்த பேட்டர்ன் இருந்தாலுமே நான் விட மாட்டேன். ஸோ இந்த பேட்டர்ன் பண்ணி தான் ஆகணும், அப்போ தான் ட்ராயிங் வந்து உங்களோட ஸ்கில் டெவலப் பண்ண முடியும், ட்ராயிங் ஸ்கில். ஸோ கலரிங் ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடும் பசங்களுக்கு எல்லாருக்குமே, சின்ன பசங்களுக்கு. பட் ட்ராயிங்கில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வர வைக்கணும்னா கொஞ்சம் நம்ம கஷ்டப்படணும், அவங்க வந்து ட்ராயிங் வரணும். ஸோ அது வரைக்கும் அந்த பேட்டர்ன் கண்டினியூ பண்ணுவேன். எப்போ அவங்களுக்கு ட்ராயிங் ஸ்கில் வந்து டெவலப் ஆகுதோ அப்போ அந்த பேட்டர்ன் வந்து 1 இயர் கண்டினியூ பண்ண சொல்லுவேன், 2 இயர்ஸ் பண்ண சொல்லுவேன். ஸோ ட்ராயிங் ஸ்கில் டெவலப் ஆகிடுச்சுன்னா பேட்டர்ன் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிவிடுவேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆயில் பேஸ்டலுக்கு அப்புறம் டெவலப் ஆகிட்டாங்கன்னா இந்த கலர் பென்சில், அதுக்கப்புறம் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பென்சில் ஷேடிங் இதெல்லாம் வந்து சொல்லி தருவேன். ஸோ பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பென்சில் ஷேடிங்னா இந்த ஸ்டெக்லர் பென்சில் யூஸ் பண்ணி 8B ஸ்டெக்லர் பென்சில், 6B ஸ்டெக்லர் பென்சில்லாம் யூஸ் பண்ணி சொல்லி தருவேன். ஸோ அதில் ஓரளவுக்கு டெவலப் ஆகிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் பென் ட்ராயிங் வரும். பென் ட்ராயிங் வந்து பிளாக் ஜெல் பென் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி கேன்சன் சீட் அதில் வந்து பண்ண வைப்பேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் அதில் ஓரளவுக்கு டெவலப் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த அக்ரிலிக் ஆன் கேன்வாஸ், ஆயில் ஆன் கேன்வாஸ், ஸோ இந்த மாதிரி கேன்வாஸ் ஒர்க்கு, பெயிண்ட் ஒர்க்கு இதெல்லாம் வந்து பண்ண வைப்பேன். கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அடுத்தடுத்த லெவல் மூவ் பண்ணும்போது இந்த டெக்ஸ்சர் ஒயிட் கேன்வாஸில் வந்து இந்த டெக்ஸ்சர் ஒயிட் அப்ளை பண்ணி கொஞ்சம் எம்போஸ்டு வர வச்சு அதுக்கெல்லாம் வந்து எப்படி கலர் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும், எந்த மீடியம் யூஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும், ஸோ அதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து நெக்ஸ்ட் லெவல் வந்து அவங்கள மூவ் பண்ண வைப்பேன். ஸோ அது வந்து ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக பண்ணுவாங்க. இந்த டெக்ஸ்சர் ஒயிட் அப்ளை பண்ணுறது கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தாலும் அடுத்தது லெவல் மூவ் பண்ணுறேன்னு ஒரு ஹாப்பியாக பண்ணிவிடுவாங்க. டெக்ஸ்சர் ஒயிட் அப்ளை பண்ணி அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால டெக்ஸ்சர் ஒயிட் அப்ளை பண்ணி மூவ் பண்ணும்போது அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட்டாக மூவ் பண்ணிவிடுவாங்க. இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு ஃபீல் கொடுக்குது. டெக்ஸ்சர் ஒயிட் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே பெயிண்ட் எல்லாம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு அதை நம்ம தொட்டு பார்க்கும்போது அந்த டெக்ஸ்சரோட ஃபீலிங் வந்து நல்லா இருக்குது. அது வந்து ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் சரி பேரண்ட்ஸ்க்கும் சரி நல்லா பிடிச்சி போயிடுது. ஸோ அது மாதிரி டெக்ஸ்சர் ஒயிட் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால டெக்ஸ்சர் ஒயிட் அப்ளை பண்ணி அந்த ஒரு மெத்தட் சொல்லி தருவோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தேஞ்சூர் பெயிண்டிங்கும் வந்து ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட் மட்டும்தான் லைக் பண்ணுவாங்க. ஸோ யார் அதை தேஞ்சூர் பெயிண்டிங் கேட்குறாங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணி விடுவோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆயில் கலரில் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிறதுக்கு லேட் ஆனாலுமே அந்த அவுட்புட் நல்லா வரும். அப்போ அந்த அவுட்புட் நல்லா வரும்போது அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடும். ஸோ அடுத்தது என்ன பண்ணணும், ஆயில் பெயிண்டில் அடுத்தது என்ன மூமெண்ட் இருக்குது, ஸோ அடுத்தது என்ன பண்ணணுன்றது அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பேன். அது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் டெவலப் ஆகிறதுக்கு லேட் ஆனாலுமே இன்ட்ரெஸ்ட்டாக பண்ணிவிடுவாங்க. இன்னும் ஆயில் பேஸ்டல் வந்து இந்த ஆயில் பேஸ்டல்லிருந்து ஆயில் பெயிண்டிங்க்கு வரும்போது அவங்களோட ஃபீலிங்கே வேறு லெவலில் இருக்கும். நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஆயில் பேஸ்டல்லேருந்து இப்போ அடுத்தடுத்து அட்வான்ஸ் லெவல் பண்ணுறோம். அட்வான்ஸாக இருக்கிற பெயிண்ட்டு, அட்வான்ஸாக இருக்கிற ப்ரஷ்ஷு, இந்த ஸ்ட்ரோக்ஸ் எப்படி இந்த ஆயில் பெயிண்டில் அக்ரலிக் பெயிண்டில் ஸ்ட்ரோக்ஸ்லாம் எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம், இதெல்லாம் வந்து ஆர்டிஸ்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் நான் சொல்லி தருவேன். குட்டி பசங்க +2 படிக்கிற பசங்களும் வருவாங்க, ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பசங்களும் வருவாங்க, 10th 8th எல்லா பசங்களுமே வந்து ட்ராயிங் கற்றுப்பாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ் எல்லாம் கூட வந்து ட்ராயிங் பெயிண்டிங்லாம் வந்து கற்றுப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து அவங்களுக்கு என்ன டேலண்ட் இருக்குது
அதை வந்து நான் கண்டுபிடிச்சி முதல்ல ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு என்ன டேலண்ட் இருக்குது அதை வந்து நான் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு எப்படி டீச் பண்ணலாம் அந்த ஒரு மெத்தடை கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு என்னென்ன ஸ்கில் இருக்கோ அதை டெவலப் பண்ணி விடுவேன். ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டோட ஸ்கில்லும் வந்து நான் அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு வந்து டெவலப் பண்ணி கொண்டுட்டு போயிட்டு இருக்கேன். ஸோ இந்த ஆர்ட் எக்ஸிபிஷன் சித்திரம் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் அகாடமியின் இந்த சமாரல் 2025 ஆர்ட்ஸ் எக்ஸிபிஷன் நல்லா நடந்து முடிஞ்சிருக்கு. எனக்கு சப்போர்ட் பண்ண பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஒரு நன்றியை நான் வந்து தெரிவிச்சுக்கணும். ஸோ அவங்களாம் இல்லைன்னா என்னால் இது வந்து பண்ணியிருக்க முடியாது இந்த சமாரல் 2025. ஸோ எல்லாருக்குமே ஒன்ஸ் அகைன் நான் வந்து நன்றி சொல்லிக்கிறேன்.